اللہ ناظرین، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک بھر میں فائر سروس ویک منایا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ابھی شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے نائت کے فائر اسٹیشن پہ ابھی ہم موجود ہیں، اور آج بھی یہاں پہ فائر سروس کی جانب سے ایک منایا جا رہا ہے، اویئرنیس دی گئی ان میں۔ مزید ہمارے ساتھ یہاں کے جو فائر افسر سے ان سے ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ اشرف صاحب جو فائر انچارج ہیں یہاں کے، ان سے ہم آپ کا خیر مقدم ہے دینک سویرے میں، جو آپ بتائیں جو فائر سروس ویک منایا جا رہا ہے، آج بھی یہاں پر ایک بڑا پروگرام ہوا، کیا کچھ کہیں گے آپ؟ پوری تفصیل بتائیں ہمیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کم ٹائم پہ اپنا قیمتی وقت تشریف آور ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہم نے بی ڈی سی صاحب کو بھی بلایا تھا، اور اس میں آرمی کے بھی افسر جوان اور لوگوں کو بھی اس میں مدعو کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اسکول بچے بھی آئے تھے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو فائر سروس ویک ہے یہ ہر سال منایا جاتا ہے 1944 سے آج تک۔ اس میں فائر سروس کے جوان شہید ہوئے تھے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے، ان کی یاد میں ہم ان کی شردھانجلی دینے کے لیے ہم یہ آج کا دن منا رہے ہیں، اور ان کے مطلب اسی سلسلے میں ہم نے پورا ایک ویک کا کیلنڈر نکالا ہوا ہے۔ اس میں آج ہم نے لوگوں کو موجود کیا تھا اور شکر کیا تھا، ان کو ہم نے لیٹسٹ اکوپمنٹ جو ہمارے پاس آئے تھے ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آئے ہیں ان کے بارے میں ان کو جانکاری بھی دی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں جو آئے روز اب جو فائر انسیڈنٹس میں کافی اضافہ ہے، کوئی کیا کچھ وجوہات رہے ہیں جو فائر انسیڈنٹس روز روز بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سرد زون میں آتے ہیں یا کشمیر، یا تو زیادہ تر مطلب سرد ہی رہتے ہیں، اس میں لوگ مطلب ہیٹنگ گیس زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ مطلب ان کو ہم ابھی دے رہے ہیں اویئرنیس، پچھلے 2 سال سے ہم لگاتار اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا راحت ملی ہے ہمیں اس سال۔ لگ رہا ہے کہ تھوڑا آگ میں مطلب لگنے میں کمی آئی، کیونکہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں کے لوگ ہیٹنگ مطلب زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ہیٹر بوائلر وغیرہ، جس سے شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اور آگ لگنے کی چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوکیشن کس طرح کی رہتی ہے لوگوں کی؟ کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہوتی ہے انہیں گراؤنڈ پارکنگ کی ہوتی ہے، جو سڑکوں پہ جو اپنی گاڑی کھڑے کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو فائر سروس کا عملہ ہے وہ وقت پہ نہیں پہنچتا۔ کیا بات صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہمیشہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو پارکنگ کر رہے ہیں وہ لیگل ہوتی ہے، یا کسی نے مطلب تعمیر کرنے کے لیے چاہے وہ پتھر لائے ہوئے اینٹیں لائی ہوئی وہ روڈ پر رکھے ہوتے ہیں، اور روڈ ہمیشہ وہ بلا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ لوگ ہمیں کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم مطلب سب جتنے بھی جوان ہوتے ہیں وہ مطلب ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آگ پر ہمیں کام کیسے مطلب کرنا ہے۔ تو لوگ وہاں مطلب ہمیں مداخلت انٹرفیئرنس کرتے ہیں، کبھی ہوش دیتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں صحیح کوآپریٹ کریں تاکہ مطلب جو ہمیں مطلب ٹھیک لگے، ہم اسی طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں، ہمیں لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ آپ لوگوں بھی الزام رہتے ہیں کہ جو بھی کوئی بھی فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت فائر سروس کا عملہ وقت پہ پہنچا ہے، لیکن اس میں جو پانی نہیں ہوتا ہے، کیا کچھ کار؟ دیکھیے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پانی ہمیشہ ہمارے پاس مطلب 24 آورس مطلب اویلیبل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اس میں پانی نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے کہ ہمارے مطلب جتنی کیپیسٹی اس میں ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ اب ہمیں وہاں پانی کی مطلب مزید ضرورت اگر پڑے تو لوگ ہمیں مطلب وہ چیز نہیں بتاتے ہیں کہ اگر مطلب ایک مکان کے ساتھ دوسرا مکان ہو وہاں پانی نہ ہو، تو ہمارے پاس مطلب یہ مطلب ایک طرح سے فرسٹ ایڈ ہوتا ہے۔ اس میں مطلب 6500 لیٹر کیپیسٹی میری مطلب واٹر ٹینک ہے، اس میں 10,000 کو نہیں نکلے گی۔ ہاں ہمارے پاس پورٹیبل فائر انجن ہوتا ہے گاڑی میں، اگر وہاں مطلب پانی کی سویدھا ہو تو ہم اسے لفٹ کر سکتے ہیں، تو پھر دقت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ لوگوں کا غلط الزام ہے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو چلیے شکریہ سر، یہ جو کہ فائر اسٹیشن نائت کے سے وابستہ ہے پانی کا سر، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمیں بتائیں آئے لوگ جو ہے شمالی کشمیر یا اس علاقے میں جو ہے فائر اسٹیشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ باخبر ہیں کیونکہ ان کو نالج نہیں ہے، اربن ایریاز میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو کس نمبر پہ کال کرنی ہے، کیا ڈائل کرنا اور کس طرح سے وہ آپ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کی وسالت سے ہم لوگوں میں یہ میسیج دینا کہتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ذرا بر بھی نہیں ہوتی۔ آپ 2-4 باتوں پہ دھیان رکھیے، میں کیا بتاؤں گا تو ان لوگوں کو وہی کام کرنے ہیں۔ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے جو ہی کوئی آگ کی واردات ہو تو ان کو 101 ڈائل کرنا ہے، یا 101 وہ ڈائل نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو ہمارا سری نگر کا کنٹرول روم نمبر ہے
957222222। तो ये नंबर है फायर सर्विस के, या हमारा बांडीपुरा का हेडक्वार्टर के, हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा आता है कमांडर, तो वो कंट्रोल रूम का नंबर भी है, तो वो उनको डायल करना है और उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। मीन्स कि एड्रेस कहाँ है, ये नाइट है, नाइट है कि 10 माले है, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अमल पोस्टेड होता है वो डिफरेंट एरियाज के होते हैं, वो कुपवारा का कोई होता है, बारामूला का कोई, उसको कहाँ पता है नाइट के कहाँ है, कुशवारी कहाँ है, सुल्तानपुरा कहाँ है। तो जो भी फोन करेगा उसे हमारी गुजारिश रहेगी, मोदिबाना गुजारिश, परफेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए, ये नाइट है, ये सुल्तानपुरा है, ये नाइट से आता है, हमें नाइट का स्टेशन नज़दीक पड़ता है, और सर यहाँ पर, और वो इंफॉर्मेशन देने की यहाँ पर पानी की व्यवस्था कम है, क्योंकि खुशकसाली हो रही है, पानी यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 2 मकान जल रहे हैं या 3 मकान जल रहे हैं। आप ये कीजिए कि 2 गाड़ियाँ लाइए साथ, या 3, हम अपने हिसाब से 3 गाड़ियाँ लाएंगे साथ। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ क्या होता है कि वहाँ का 2 मकान जलते हैं, तो हमारे पास 7000 या 6500 लीटर की कैपेसिटी होती है, तो 5 मिनट वो पहले हमें लड़ने में लगते हैं लोगों से, क्योंकि वो हमें काम नहीं करने देते हैं। तो उनको हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी फायर सर्विस की गाड़ी पहुंचे तो उनको हमें कोऑपरेट करना चाहिए, नहीं कि डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि हम वेल ट्रेनर होते हैं, हमें पता है कौन सी आग कैसी बुझानी है। दूसरी बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन देगा तो वो अगर हम 2 गाड़ियाँ लाएंगे तो लेंगे साथ, तो ठीक है। अगर वहाँ पानी मौजूद होगा तो फिर हमारे पास पंप होता है, फिर हमें दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनको हमें कोऑपरेट करना चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आग कहाँ पर है, किस मोहल्ले में है, कौन सा रोड इस पे पड़ता है। हो सकता है उनको लैंडमार्क भी बताना चाहिए, या अगर रात को आग होगी तो उनको ये करना चाहिए कि उनको एक आदमी मेन रोड पे भेजना चाहिए। हमें पता है, हमें ये पता नहीं लगता है कि कहाँ हमारा जो ड्राइवर साहब होता है या कोई अमले का आदमी होता है, वो कुपवारा का है, वो अनंतनाग का है, वो कहाँ ढूंढेगा, ये सुल्तानपुरा कहाँ है, मगरीपुरा कहाँ है। लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो लैंडमार्क हमें बताया करें, ये मस्जिद शरीफ के नज़दीक है, ये पुल के नज़दीक है, या गवर्नमेंट हाई स्कूल के नज़दीक है। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी। तो इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है कितनी ज़रूरी है आप लोगों को? बिल्कुल, ये तो लोग खुद ही बताएंगे। हमारे हिसाब से हमारे डायरेक्टर साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर बांडीपुरा साहब की हिदायत पर हम हर हफ्ते 2 या 3 जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि लोगों में ये अवेयर करते हैं कि हम आग से कैसे बच सकते हैं। हो सकता है हम छोटी से छोटी ये आग, बड़ी से बड़ी आग को छोटी से छोटी आग में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम जरा सा भी ध्यान रखें तो हम इस आग से बच सकते हैं। हमें ये जो घर में रहते हैं, जो घर का हेड ऑफ द फैमिली रहता है आदमी या कोई औरत रहती है, उनको ये चाहिए कि वो हर कमरे में शाम को देखें किसी ने ब्लोअर तो ऑन नहीं रखा है, चाहे मेरा गैस का जो रेगुलेटर है वो हमने ऑफ किया है, या कोई कनेक्शन तो लगा हुआ है, या मोटर का कनेक्शन लगा तो नहीं हुआ है। तो उनको ये जिम्मेदारी है कि उनको हर जगह देखना है, शाम को फिर सोना है। या हमारी गुजारिश है कि लोगों से जो गैस सिलेंडर है, आज के नए मकानों में ये रूल है कि उनको बाहर रखा जाए। लोगों की कोऑपरेशन कैसी रहती है आप लोगों के साथ? लोगों की कोऑपरेशन हमेशा हमसे अच्छी नहीं रहती। क्या कुछ वजूहात है? वजूहात है, उनको नॉलेज नहीं है फायर सर्विस के बारे में। धीरे धीरे जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं उनसे उनको समझ आ रहा है कि फायर सर्विस क्या है, इनका काम क्या है, ये हमारे लिए। तो क्या अपील रहेगी आपकी लोगों की? मेरी अपील, भरपूर अपील यही रहेगी कि जब भी फायर सर्विस का मामला आए उनसे कोऑपरेट कीजिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमसे कोऑपरेट कीजिए। आप देखिए, अगर हमारी जान भी चली जाएगी आग बुझाते बुझाते तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इसीलिए बने हैं, हम इसीलिए भर्ती हुए हैं, कोई शुरू से हम लोगों की प्रॉपर्टी और जान माल बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमें कोऑपरेट कीजिए। अगर किसी जगह हमें अपनी जान का खतरा भी उठाना पड़ेगा तो हम उससे पीछे नहीं रहेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से आज जो फायर सर्विस का वीक मनाया गया है नायद के फायर स्टेशन पे, जिसमें यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं, डीडीसी चेयरमैन, उसने भी इसमें शिरकत की। उसके साथ जो नियरेस्ट स्कूल है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनने भी इसमें शिरकत की। यहाँ जो मॉड्यूल्स हुए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, उनको भी यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से इनको चलाया जाएगा। जो फायर का अमला है, इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर भी कोई भी इंसिडेंट हो, आप जल्द से जल्द इनके जो नंबरात हैं उन पर रब्ता कर सकते हो, और जो भी नियरेस्ट रोड है वो लोकेशन भेजे ताकि जो इनका हमला है वो जल्द से जल्द उस मुकाम पे पहुंचे और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। मजीद आप देखने के लिए बने रहे दैनिक सवेरा के साथ। खुदा हाफिज़।